जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास समानंद प्रभु की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीला नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान शिव देव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय हरिवासो तिथि की जय। जय एकादशी तिथि भरा की जय। जय नरहरि ठाकुर आविर्भाव तिरोभाव तिथि भरा की जय। जय परम पूज्यपाद भक्तिचंदन नरेंद्र गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिचरण सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिशरण विष्णु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिकरण माधव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति केशव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्गो की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंद जय भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। समागत भक्ति जय ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममार्ग गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविन आचार्य जय विचार्य प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्ते। सत्तमा शुभगोत्तम मानदत्तमा वाग्मिने शांत दंत खंत महंताय नमो नमो। सत्य व्रताय शांतन सौजन्य शोकमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवन आचार्य गुरुदेवाय नमो। नमस्त्रिकलाज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सवेताय सपुत्राय सकलत्राय नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकश्यपुर्वक्षशिला टङ्कनखालय बिन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमो शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरंभ करे থাক থাক আসুক তখন উঠতে হবে না। মঙ্গলাচরণ বৈষ্ণব ভগবান তিনির স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ ভক্তপদ রেণুয়ার ভক্তপদ জল ভক্তভুক্ত অবশিষ্ট বিষাদ নির্বল। একাদশী তিথি কালকে পারণ খুব দেরিতে আছে। এক সময় এত কম সময় থাকে 10:28 গতি তারপরে আবার এক সময় এত দীর্ঘ টাইম পরে হয়। যা হোক 10:28 পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কালকে আবার অনেকে মহাদ্বাদশী পালন করবে, ব্যঞ্জলি মহাদ্বাদশী। কালকে হচ্ছে আজকে হচ্ছে উৎপন্না একাদশী। বারো মাসে 12 দুগুণা 24টা একাদশী, তার মধ্যে আজকে হচ্ছে উৎপন্না একাদশী। আজকের দিনে বলছে আজকের দিনেই একাদশী উৎপন্ন হয়েছিল। গ্রন্থে বর্ণনা করেছে, সেজন্য আজকে উৎপন্ন একাদশী। আজকের দিনেই একাদশী উৎপন্ন হয়েছিল ভগবানের চরণ কমল থেকে। একাদশীর জন্মদিন এই তিথিতে, আজকের এই দিনে ভগবানের চরণ থেকে তার আবির্ভূত হয়েছেন। এই জন্যে এই নাম অনুসারে হচ্ছে উৎপন্না একাদশী। সেই সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করেছেন একাদশী মাহাত্ম্যতে, সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু
একাদশীর কথা শ্রবণ করব। ভগবানের কথা। আজ হরিবাসর তিথি, একাদশী তিথিকে হরিবাসর তিথি বলা হয়। হরি সাদৃশ্য দিন, হরির নাম, হরি যেমন পবিত্র, এই একাদশী তদ্রূপ পবিত্র। এই ব্রত পালন করলে সবসময় হরির কথা আমাদের স্মরণ করে দেয়। আজকে একাদশী, অন্ন খাবো না, কিসের জন্যে না একাদশী তিথি। একাদশী তিথি পালন করলে কি হবে? ভগবান প্রসন্ন হবেন। ভগবানের প্রসন্নতার জন্য আমরা একাদশী পালন করব। আমাদের যে টাইমে টাইমে সে ব্যবস্থা আছে, ভাত খাবো, মুড়ি খাবো, টিফিন করব, সেই টাইমে টাইমে যখন খাওয়ার সময় হবে আমাদের মন খেতে চাইবে, সেই সময় হলে না আজ একাদশীর দিন অন্ন খাওয়া যাবে না, রুটি খাওয়া যাবে না, বিস্কুট খাওয়া যাবে না, বাধা দেবে। কিসের জন্য না আজ হরিবাসর তিথি, একাদশী, ভগবান প্রসন্ন হবেন। সব কার্যের মধ্যে ভগবানকে সারা দিনের মধ্যে স্মরণ করে দেবে। হরি সাদৃশ্য তিথি, হরিময় তিথি। একাদশী তিথি পালন করলে ভগবান খুব প্রসন্ন হন। সেই সূত্রে আমরা একাদশী কিভাবে উৎপন্ন হয়েছেন সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করব। অর্জুন বললেন, হে দেব, অগ্রহায়ণের পুণ্য প্রদায়িনী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে কেন উৎপন্ন বলা হয় এবং কি জন্যই বা এই একাদশীর পরম পবিত্র, দেবতাদেরও প্রিয় তা জানতে ইচ্ছা করি। অর্জুন এটা ইচ্ছা করলেন। আপনি কৃপা করে আমাকে তা বলুন। দেবরাজকে বললেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রী ভগবান বলেন, হে পৃথা পুত্র, পূর্বে সত্যযুগে মূর নামক এক দানব ছিল। অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট সেই দানবের স্বভাব ছিল অত্যন্ত গোপন, ক্রূর স্বভাব। কারো মঙ্গল দেখতে পারতেন না, কারো সুখে থাক সে দেখতে পারেন না, সে পারত না। এইরকম ক্রূর স্বভাব কিছু জগতেও মানুষ আছে। কেউ যদি সুখে শান্তিতে জীবনযাত্রা করে তার হিংসা হয়, তার কি করে ক্ষতি হয়, কি করে ক্ষতি করা যায়, তার মঙ্গল মেটুও সে চায় না। ঠিক তদ্রূপ এই অসুর ছিল গোপন। সে দেবতাদের ভীতিপ্রদ ছিল, নিরন্তর লোককে উদ্বেগ, দেবতাগণকে নিরন্তর উদ্বেগ দিত। যুদ্ধে দেবতাদের এমনকি স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এইরকম অসুরগণের এক একজনার শক্তি উপার্জন করে। অসুরগণ কঠোর তপস্যা করতে পারে, কষ্ট সহ্য করতে পারে, প্রচুর কষ্ট সহ্য করে অসীম শক্তি তারা লাভ অর্জন করে। ব্রহ্মার কাছে নত শিবের কাছে কঠোর তপস্যা করে। অসুরগণ যতটা তপস্যা করতে কঠোরতা, কঠিন কষ্ট সহ্য করতে পারবে, অন্যান্য কেউ করতে পারবে না। সেই রকম তারা উৎকট বর চেয়ে নেয়। দেবতাগণ, ব্রহ্মা, শিব অতটা ভালো করে না ভেবে দেখে সেই রকম বর দেয়া দিয়ে বিশাল কিছু শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। এরকম বর নিয়েছে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, এই মূর, ভস্মাসুর, কি বিকট বিকট তাদের আবদার। হয়তো ভাগবতে শুনতে পাই ভস্মাসুর এমন বর চেয়ে নিল যার মাথায় হাত দেবো সে ভস্মীভূত হয়ে গেল। সে বর নিয়ে আবার শিবের মাথায় হাত দিয়ে ছুটছে, শিব আবার ভয়ে পালাচ্ছে। এইরকম যার উৎপট কার্যকলাপ তাদের। ঠিক তদ্রূপ সেখানে এই মুরু নামক অসুরের
এমন তার দুরন্তপনা, সে দেবতাগণকে করতে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেছে। ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাকে স্বর্গচ্যুত করে দিয়েছিলেন। এইভাবে দেবতারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। অসুরদের অত্যাচারে দেবতাগণ স্বর্গে থাকতে পারছেন না, ঘর ছাড়া। আমরা ভাবি আমরা পৃথিবীর লোক, বিভিন্ন অত্যাচারিত মানুষের দ্বারা গ্রাম ছাড়া, দেশ ছাড়া সব হয়ে যায়, কিন্তু দেবতাগণও হয়, ওদেরও ক্ষান্ত নেই। দেবতাগণও সেই ত্রিতাপ জ্বালার মধ্যে ভুগছে, আমরাও ত্রিতাপ জ্বালার মধ্যে ভুগছি। ত্রিতাপ জ্বালা আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আমরা সবাই ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত। দেবতাগণেরও ছাড় নেই। ইন্দ্রের মতন ব্যক্তি কতবার নাকা নিচু বানিয়ে খেয়েছে। এই মুরের দ্বারা সেই রাজ্য হারা হলো। আবার এখানে বলি মহারাজের দ্বারা রাজ্য হারা হয়েছিল। বেত্রাসুরের সেখানে তাকে বধ করতে গিয়ে, বেত্রাসুরকে বধ করতে গিয়ে কি নাঝাল হল, ভাগবতে আমরা শুনেছি। মূর্তিবান পা বসে ইন্দ্র দাঁড়াও দাঁড়াও করে, তিষ্ঠ ইন্দ্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ। সেই বেত্রাসুর তার পাপের ভয়ে মানস সরোবরে গিয়ে সহস্র বৎসর পদ্ম নালের মধ্যে থেকে না খেয়ে জীবনযাত্রা করতে হয়েছে। সে সেখানে কি কাণ্ড করেছে বেত্রাসুরকে যখন বধ হলো। এইরকম দেবতাগণও না মাঝে মাঝে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়। আমরা ভাবি শুধু আমরা এরকম ত্রিতাপ জ্বালার মধ্যে কষ্ট পাচ্ছি, আমরা হা হুতাশ করি। দেবতাগণেরও সার নেই, তারাও সার পায় না। এই মায়া, দৈবী মায়া, ভগবানের শক্তি, মায়ার হাত থেকে নিস্তার কারণে একমাত্র যে প্রপদন্তে তে তরন্তিতে, যে ভগবানের চরণে প্রপন্ন হয়েছে, সেই একমাত্র এই ত্রিতাপ জ্বালার হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে। নচেদার এই বিশ্বে কারও সে সার নেই। ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের অধিপতি রাজা, তার যদি এই দুর্গতি হয়, আমাদের তা সেই তুলনা আমাদের কি? তখন দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্ত দুঃখের সবিস্তারে জানালেন, মহাদেবকে জানালেন। দেবতাগণ মহাদেবকে কাছাকাছি পায়, কোনো কিছু অসুবিধা হলো শর্ট করে সে কৈলাসে চলে গেল। আমাদের মতন তো পাহাড় টপকে টপকে যেতে হবে না, তারা ভেসে চলে গেল। হে মহাদেব, দেবাদিদেব, আমাদের এই দুঃখ হয়েছে, আপনি ব্যবস্থা করুন। মহাদেব শুনে বললেন, হে দেবরাজ, যেখানে শরণাগত বৎসল জগন্নাথ গরুড়ধ্বজ বিরাজমান করছেন, তোমরা সেখানে যাও। মহাদেবের কাছে বলতে মহাদেব বললেন, হে ইন্দ্র, শরণাগত বৎসল হচ্ছে ভগবান। ভগবানের কাছে যদি কেউ শরণাগত হয় তাহলে ভগবান তাকে রক্ষা করেন। ভগবানের এটা ব্রত, রামচন্দ্রের জীবনীতে পাওয়া যায়। বিভীষণ যখন রাবণের কাছ থেকে পদতাড়িত হলেন, বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আসছিলেন। লক্ষণ আদি দেখে বলছে, দেখো এই অসুর কোন মায়াবী, এসে আবার আমাদের সৈন্যের কাছে এসে আমাদের গোপন তথ্য জেনে আমাদের অনিষ্ট করতে পারে। রামচন্দ্র বলছে, না। বিভীষণ ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম করছিলেন, আমার শরণাগত হয়েছে তাকে আমি রক্ষা করব, আমার এটা ব্রত। সেই জন্য এখানে শরণাগত বৎসল সেই যে জগন্নাথ জগৎপতি গরুড়ধ্বজ, যার গরু যে বাহন, সেই বিরাজ করছেন। তোমরা সেখানে গিয়ে তার শরণাপন্ন হও। তিনি আশ্রিতদের পরিত্রাণকারী,
আর তিনি আশ্রিত জনকে পরিত্রাণ করেন, ভয় হলে ভয় থেকে বিনাশ করেন। একমাত্র সেই জগন্নাথ ভগবানের কাছে তোমরা যাও। মহাদেব ইন্দ্রকে বলে দিলেন, তিনি নিশ্চয় তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন। ভগবানই একমাত্র সমস্ত মঙ্গল বিধান করতে পারেন, সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত করে মঙ্গলের উদয় করতে পারেন। তিনি মঙ্গলময় ভগবান। ভগবান সমস্ত মঙ্গল তারময় স্বরূপ, তিনি মঙ্গল বিধান করতে পারেন। দেবাদিদেবের কথা মতন দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করলেন। এই যে আমাদের ক্ষীর সমুদ্র আছে, সপ্ত সমুদ্র, তার মধ্যে ক্ষীর সমুদ্র আছে। যদিও সেটা সূক্ষ্ম লোক, দেবতাগণ সূক্ষ্ম, অনায়াসে তারা সেখানে যেতে পারেন। কখনো ব্রহ্মা সহ যান, কখনো ইন্দ্র আদি যান, কখনো শুধু ইন্দ্র গিয়ে ওই ব্রহ্মা গিয়ে জানান। সেখানে ক্ষীর সমুদ্রে দেবরাজ মহাদেবের কথা মতন গিয়ে ইন্দ্র ক্ষীর সমুদ্রে গেলেন। জলে শায়িত শ্রী বিষ্ণুকে দর্শন করে দেবতারা কর জোরে তার স্তব করতে লাগলেন। সেখানে বিষ্ণুকে দর্শন করে ভগবান ক্ষীরোদদ্বৈসায় মহাবিষ্ণুকে দর্শন করে স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতির মাধ্যমে নিজ নিজ দৈন্য ও দুঃখের কথা ভগবানকে জানালেন। তাদের কি সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে, কি তাদের দুঃখ, স্তব স্তুতির মধ্যে আমরা যেমন কথায় বলি, দেবতাগণ তাদের ভাষায় ভগবানের স্তব করতে করতে বললেন। তাদের স্বাভাবিক যেমন কথা, আমরা যেমন স্বাভাবিক কথা বলি, দেবতাগণ তারা স্বাভাবিক কথাই বলেছে, ভগবানের একটু স্তব স্তুতি করেছে। সেইটা আমাদের কাছে সংস্কৃত ভাষা, দেব ভাষা। ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান নারায়ণ বললেন, হে ইন্দ্র, সেই মূর দানব কি রকম, সে কেমন শক্তিশালী তা আমায় বলো। ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান এই কথা বললেন। বলে ভগবান কি জানে না মূর নামক অসুর কি ভগবান থেকে তো উৎপন্ন? সব তো জীব ভগবানের থেকেই প্রকাশ হয়েছে, ভগবান সবই জানেন। কিন্তু যে সমস্যার কথা বলছে তার মুখ থেকে শুনে তাদের কি সমস্যা আদি করেছে, তার বল কিরকম, তার কাছে জানতে চাই। ইন্দ্র বললেন, হে ভগবান, প্রাচীন কালে ব্রহ্মবংশে তালজঙ্ঘা নামে এক অতি পরাক্রমী অসুর ছিল। তালজঙ্ঘা নামক অসুর ছিল, তারই পুত্র সেই মূর অত্যন্ত বলশালী এবং ভীষণ উৎকট ও দেবতাদেরও ভয় উৎপাদনকারী সেই মূর নামক অসুর। সে চন্দ্রাবতী নামে এক পুরীতে বাস করে। চন্দ্রাবতী নামক এক পুরী স্বর্গ থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করে তার স্বজাতি কাউকে রাজা, কাউকে অন্যান্য দিকপাল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে সেখান সে দেবলোক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অধিকার করেছে। এই কথা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য ইত্যাদি ইত্যাদি সব বলছে। তার প্রবল প্রতাপে আজ আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। তার এই যে অত্যাচারী দেবতাগণ কখনো কখনো পৃথিবীতে মনুষ্য রূপ ধারণ করে, পশুপক্ষী রূপ ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। এইরকম দেবতাগণ মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে। ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান দেবদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রাবতী পুরীতে গেলেন। ইন্দ্রের কথা শুনে ইন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতী পুরীতে গেলেন। সেই দৈত্যরাজ শ্রী নারায়ণকে দর্শন করে পুনঃ গর্জন করতে লাগলো। দেবতারা অসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।
যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে একাধিক এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রী নারায়ণকে একা দেখে সেই দানব তাকে দাঁড়াও দাঁড়াও বলতে লাগলেন। শ্রী ভগবানও ক্রোধে গর্জন করতে বললেন, রে দুরাচার দানব, আমার বাহুবল দেখো। এই বলে অসুর পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাদের দিব্য বাণের আঘাতে নিহত করতে লাগলেন। তখন তারা প্রাণ ভয়ে নানান দিকে পালাতে লাগলেন। ভগবান তখন দিব্য অস্ত্রের দ্বারা সমস্ত অসুরগণকে নিহত করতে লাগলেন। প্রাণ ভয়ে দেবতা অসুরগণ এদিক ওদিক পালিয়ে গেলেন। সেই সময় নারায়ণ দৈত্য সৈন্যদের মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। ফলে সমস্ত দৈত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। একমাত্র মূর অসুরেই জীবিত ছিল। সে অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণকে পরাজিত করলেন, এই মূর নামক অসুর। তখন নারায়ণ দৈত্যের সাথে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এইভাবে দেবতাদের হিসাবে 1000 বছর যুদ্ধ করেও ভগবান তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। এইভাবে যুদ্ধ হয়েছিল দেবতাগণের 1000 বছর। তাহলে আমাদের হিসেবে কত বছর হয়েছে? দেবতাগণের যদি 1000 বছর হয়, আমাদের 1 বছরে দেবতাগণের 1 দিন। আমাদের 365 দিনে দেবতাগণের 365 দিন। আমাদের 365 বছর, দেবতাগণের 1 বছর। এইভাবে দেবতাগণের 1000 বছর ধরে তপস্যা যুদ্ধ হয়েছিল। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে বদ্রিকাশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে সিংহাবতী নামে একটি গুহা আছে। ওই গুহাটি 1 দ্বার বিশিষ্ট এবং 12 যোজন অর্থাৎ 86 মাইল বিস্তৃত। সেই গুহা পাহাড়ের গুহা। পাহাড় তো এত বড় বড় পাহাড়, তার মধ্যে একটা এত বড় বড় গুহা, 86 মাইল গুহাটা। মাঝে মাঝে তো কোথাও কোথাও গেলে দেখা যায় গুহার মধ্যে, চিত্রকূট গেলে দেখতে পান বিশাল বড় একটা গুহা, ছোট্ট একটু গলি। যারা ঢুকেছেন গেছেন তারা জানেন। মোটা মানুষ ঢুকতে তার কষ্ট হয়, ঢুকতে পারা যায় না। সেখানে আমাদের মোড়টার থেকেও বিশাল বড়, গোটা মোড়টার থেকেও বড় একটা গুহা। ভিতর উপরে এসে বিশাল বড় পাহাড়। যারা গেছেন তারা জানেন। চিত্রকূট, সেখানে গুপ্ত গোদাবরী পাহাড় থেকে বাইর হয়ে আসছে গুপ্তগড়ি। সেখানে চিত্রকূটে গিয়ে সেখানে রামচন্দ্র সেই গুহার মধ্যে ছিলেন। সেই গুহার মধ্যে ছিলেন। সেইখানে পাহাড়ের মধ্যে বিশাল বিশাল গুহা আছে। হ্যাঁ, সরু একটা মোটা লোক, সেরকম মোটা লোক ঢুকতে কষ্ট হয়। ভিতরে বিশাল বড় সাতার মতন একবারে গোল চতুর্দিকে বিশাল বড়, আমাদের মোটের থেকেও বড়। সেখানে রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ওখানে গিয়ে চিত্রকূটে যখন গিয়েছিলেন সেখানে থাকতেন। এই গুহাটি 1 বার বিশিষ্ট এবং 12 যোজন অর্থাৎ 86 মাইল বিস্তৃত। ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে শয়ন করলেন। সেই দৈত্য তার পিছু পিছু ধাবিত হয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝতে পারল। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবতে লাগলো, আমার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষ্ণু এখন গোপনে গুহায় শুয়ে আছে। এখন আমি তাকে অবশ্যই বধ করব। এই হচ্ছে মূর অসুরের
চিন্তা হলো যে এবার বিষ্ণু পরাজিত হয়ে পালিয়েছে, এখানে শুয়ে আছে। কালযবন আলাদা, মূর নামক অসুর। এখন আমি তাকে বধ করব। দানবের এইরকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা উৎপন্ন হল। দানব তখন মনে মনে চিন্তা করছে এবার শুয়ে আছে, এবার তাকে হত্যা করতে সুবিধা হবে, অস্ত্র দিয়ে কোপ মারবো, সে মরে যাবে। এই ভাবনা হতে হতে বিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা উৎপন্ন হলো। এই কন্যাই হচ্ছে উৎপন্না একাদশী। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী, দিব্য অস্ত্র শস্ত্রধারিণী ও বিষ্ণু তেজ সম্ভূতা। বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হয়ে বিষ্ণুর চরণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তেজ সম্ভূতা বলে সেই মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। সেই কন্যাটি উৎপন্ন যে হলো, সেই নামে তার উৎপন্না নাম হলো। দৈত্যরা সেই স্ত্রী স্বরূপিণী দেবীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল। কিছুকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্য তেজে অসুর ভস্মীভূত হয়ে গেল। তারপর বিষ্ণু জেগে উঠে সেই ভস্মীভূতা দানবকে দেখে বিস্মিত হলেন। এক দিব্য কন্যাকে তার পাশে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বিষ্ণু বললেন, হে মহাপরাক্রান্ত উগ্রমূর্তি, এই মূর দানবকে কে বধ করল? এই কথা বললেন। তখন যিনি একে হত্যা করছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কর্ম করেছেন। বিষ্ণু এই কথা বললেন। সেই কন্যা বলেন, হে প্রভু, আমি আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন এই দানব আপনাকে বধ করতে চেয়েছিল। তা দেখে আমি তাকে বধ করেছি। আপনাদের কৃপায় আমি তাকে বধ করতে পেরেছি। উৎপন্না দেবী বিষ্ণুকে এই কথা বললেন। এ কথা শুনে ভগবান বললেন, আমার পরাশক্তি, তুমি একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ। এই একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তোমার নাম হবে একাদশী। আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিদের অনেক বর প্রদান করেছি। হে ভদ্রে, তুমিও তোমার মনোমতো বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে তা প্রদান করব। ভগবান সেই একাদশীকে, উৎপন্না দেবীকে বললেন, আমাকে দর্শন করলে আমার কাছে কিছু বর নিতে হবে, এটা আমার ব্রত। আমাকে দর্শন করবে, আমার কাছে বর নেবে না তা হবে না। আমাকে যে দর্শন করবে কিছু বর নিতেই হয়। তা তুমি তোমার মতো বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে বর প্রদান করব, তোমার যা ইচ্ছা। এই কথা যখন ভগবান পদ্মলোচন হরি বললেন, একাদশী তার উত্তরে বলেন, হে দেবেশ, ত্রিভুবনের সর্বত্র আপনার কৃপায় সর্ববিঘ্ন বিনাশনী ও সর্বদায়িনী রূপে যায় পরম পূজ্য হতে পারি, এ বিধান করুন। যে তোমার কৃপায় সর্ববিঘ্ন বিনাশকারিণী এবং সর্বদায়িনী রূপে পরম পূজ্য হতে পারি, সেই বর দান করুন। আপনি সেই বিধান করুন। আপনার প্রতি ভক্তি বশত যারা
শ্রদ্ধা সহকারে আমার ব্রত উপবাস করবে তাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। বিষ্ণুর কাছে উৎপন্না দেবী এই চেয়ে নিচ্ছে, এই বর প্রদান করুন। বিষ্ণু বললেন, হে কল্যাণী, তাই হোক। উৎপন্না নামে প্রসিদ্ধ তোমার ব্রত পালনকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বর যে তোমার ব্রত যে করবে একাদশী তোমার নামে, তারা যা মনোবাসনা করবে সব পূর্ণ হবে। তোমাকে আমার শক্তি বল মনে করি, তাই তোমার ব্রত পালনকারী সকলেই আমারই পূজা করবে। এর ফলে তারা মুক্তি লাভ করবে। তুমি হরিপ্রিয়া নামে জগতে বিখ্যাত হবে। তুমি ব্রত পালনকারীর শত্রু বিনাশ, পরমগতি দান এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করতে সমর্থ হবে। একাদশীকে এই বর দিলেন। ভগবান বিষ্ণু এইভাবে উৎপন্না একাদশীকে বর প্রদান করে অন্তর্হিত হলেন। সমস্ত ব্রতকারী দিবরাত্রি ভক্তি পরায়ণ হয়ে এই উৎপন্না একাদশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ কীর্তন করলে শ্রীহরি আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবে। এইভাবে একাদশী উৎপন্ন হয়েছিল, তার মহিমা কিছু বর্ণনা করেছেন। একাদশী ওই জন্যে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়া। একাদশী ব্রত পালন করলে যার যা মনোবাসনা তো শুনলেন সব পূর্ণ হবে, ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। সব একাদশী এই দিনে একাদশী উৎপন্ন হয়েছিলেন। ওই একাদশী তিথি এলেই অন্ন খাওয়া যাবে না, সেইটা কথা বলা আছে। একজনই একাদশী, এই তিথিটা আসে না, প্রত্যেক মাসে দুবার তিথি আসে। অমাবস্যার পর একাদশী, প্রতিভা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী। আবার তারপরে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পর আবার প্রতিভা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী। একাদশী হয়ে গেল দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা। মাসে দুটা একাদশী হয়। এই তিথিতে যেহেতু আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই তিথিতে এই একাদশী ব্রত, একাদশীর নামে তার নাম উৎপন্না, একাদশীতে আবির্ভূত হয়েছে তার নাম একাদশী। এই তিথিতে যারা আমার নামে এই ব্রত আদি করবে, ভগবানের ব্রত, ওই দিনে পঞ্চশস্য বর্জন, পঞ্চশস্য খাবে না। রাত্রি জাগরণ, নিশি পালনের ব্যবস্থা আছে। আগেকার দিনে সব নির্জলা উপবাসের ব্যবস্থা ছিল। নির্জলা উপবাস করলে অভ্রান্ত ফল যেটা চাইছে সেটা অবশ্যই হতো। সময় অনুযায়ী, কাল স্থান অনুযায়ী মানুষ কালের বশীভূত, কালের পরাধীন হয়ে এমন সময় এসে গেছে এখন মানুষ খালি পেটে থাকার উপায় নেই। কলিযুগের হতজীব অন্নগত প্রাণ, সত্যযুগের লোক নির্জলা থাকবে অস্থিগত প্রাণ। অস্থি যতদিন আছে ততদিন বেঁচে থাকতে পারবে, একদিনকে 1000 বছর না খেয়ে থাকতে পারবে। তারপরে মজ্জাগত প্রাণ, কলিযুগের লোক অন্নগত প্রাণ। আমাদের পেটের মধ্যে যতক্ষণ অন্ন থাকে ততক্ষণ বল, ক্ষুধা লাগলে বল আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে শুরু করে। শরীর কাঁপবে, থরথর করে কাঁপবে, আর বল পাচ্ছি না, অস্থির হয়ে যায়। আমরা আছে কলিযুগের লোক অন্নগত প্রাণ। সেই অনুযায়ী মানুষ এই সারাদিন নির্জলা উপবাস করে কিছু করতে পারবে না। শাস্ত্র দেখলেন এই কলিযুগের লোক খুব দুর্বল। এই জন্যে আমাদের গোস্বামীগণ, মহাজনগণ আমাদের মতন এই পাপী হত জীবের অবস্থা বুঝে, না হলে তো একবারে কেউ করবে না। তথাপি যদি কিঞ্চিত করে, তথাপি তার মঙ্গল এই ভাবনা ভেবে
তারাই আমাদের মতো পাপী জীবের কথা চিন্তা করে কিছু শিথিল করে দিয়েছে। যারা না পারবেন অন্তত একাদশীর দিন পঞ্চশস্য গ্রহণ করবে না, ফল আর মূলের কিছু আদেশ দিয়েছে। মাটির নিচে ফল এবং মূল অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছে। আর যারা নির্জলা করতে পারবেন তাদের তো ভগবান সেই জন্মে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবে। দশমীর দিন একবার, দ্বাদশীর দিন সারাদিন উপবাস নির্জলা, রাত্রি জাগরণ, এই করলে ভগবান তো একবারই তার প্রতি প্রচুর প্রসন্ন হন। তারপরে দ্বাদশীর দিন বৈষ্ণব ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন। ভগবান ব্রাহ্মণকে খুব শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ভগবান ব্রাহ্মণের মুখেই ভগবান গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে ভগবানের ভোজন হয়ে যায়। এইরকম ব্যক্তিকে ভোজন করিয়ে তারপরে ব্রত পালন করবেন, ব্রত উদযাপন। আমরা তো দেখেছি অম্বরীশ মহারাজ কি করেছে। 1 বছর নির্জলা একাদশী, প্রত্যেক একাদশীতে নির্জলা করে ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে তারপরে ব্রত ভঙ্গ করতেন। দুর্বাসা গিয়ে ব্রত পালন করবেন দ্বাদশীর দিন, সেই সময় দুর্বাসা গিয়ে হাজির। এখন ব্রাহ্মণ এসেছে, তাকে পালন না করিয়ে কি করে পালন করি? তাহলে আমার ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণের আগে ভোজন হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণের আগে ভোজন হয়ে গেলে তারপরে ব্রাহ্মণকে খালি উচ্ছিষ্ট দোষ হয়ে যাবে, উচ্ছিষ্ট খাওয়ার ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য দুর্বাসা গেছে, দুর্বাসাকে বললেন, হে ঋষিবর, এখন তো ব্রত ভঙ্গ করব, সময় হয়ে গেছে, আপনি আসুন একাদশী ব্রত সমাপ্ত করি, পালন করুন। দুর্বাসা অত বুঝতে পারিনি যে দেখো আমি তো সকালে স্নান টান করিনি, আমি আসছি যমুনাতে গিয়ে স্নান করে এসে পালন করছি। এবার তারা সর্বজ্ঞ, তারা যমুনাতে স্নান করে তার যে ইষ্টদেবের চিন্তা করতে করতে তদলীন হয়ে গেছে। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর ব্রতের ঠিক টাইমে যদি পালন না করা যায়, আগা পিছু হয়ে যায়, তাহলে ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। সময় অধিক পেরিয়ে গেলে ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে এত কষ্ট করা হলো, ফল পাবে না। আবার তার আগে করলেও ব্রত নষ্ট হবে। যে টাইম দেওয়া আছে সেই টাইমের মধ্যে করতে হবে। তো ঋষি আসছে না দেখে সময় তো বসে থাকবে না কারোর জন্য, সময় তার গতিতে চলবে। আমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা করি। সময় চলিয়া যায় নদী স্রোতের বায়, বয়ে যায় নাহি রহে স্থির। আমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা করে 6টা বাজেনি গো, 6টা বাজুক তবে বেরোবো, 7টা বাজুক তবে বেরোবো। সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে? বলে না যে ওর এখনো সাজা গোজা হয়নি, সাজা গোজা হোক তারপরে আমি 6টা বাজবো। হয় না, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, কি করবে? ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। এই ঋষিগণ আরও সব ছিল, তাদের কাছে যে কি করা যায়, এর ব্যবস্থা কি? ঋষিগণ বিধান দিলেন যে দেখো, আচমন যে জল খাওয়ার মধ্যেও পড়ে, না খাওয়ার মধ্যে পড়ে, তা আচমন করে নিন। তাহলে যদি সেটা ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায়, আচমনটা জল খাওয়ার কাজ হয়ে যাবে। কিছু খেলে নির্জলা থাকার পর একটু জল খেলেও পালন হয়ে যাবে, একবারে যে নির্জলা থাকবে। তো আচমনের জল কতটুকু? খাওয়ার মধ্যে পড়বে না। আচমন বলতে যে 1 গ্লাস জল খেয়ে নেওয়া, সে আচমন না। আচমন কতটুকু? 1 চামচ জল, 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা জল খাওয়ার মধ্যেও পড়বে, খাওয়ার মধ্যেও পড়বে না। তাহলে 2 আপনার রক্ষা। একটু চান জল খাওয়াতে ঋষি তো সব ত্রিকালজ্ঞ, ভুল ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জানে। সেইভাবে তারা তৈরি হয়েছে, মনটাকে তৈরি করেছে। যমুনাতে ধ্যান করতে করতে যাচ্ছে, ধ্যানের মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছে, আরে আমাকে নিমন্ত্রণ করে, আমাকে ব্রত না পালন করে সে নিজে জল পান করে ফেললো, ব্রত ভঙ্গ করলো। এই দুর্বাসার রাগ হয়ে গেল, আর মহাক্রোধিত। দুর্বাসা হচ্ছে সাক্ষাৎ শিবের অংশ। সাক্ষাৎ হচ্ছে রুদ্রের অংশ।
সেই জন্য স্বাভাবিক তার কথা কথা ক্রোধ এসে উপস্থিত হলো। এসে তো দুর্বাসা একবারে অম্বরীশ মহারাজকে কত রকম তর্জন গর্জন, শেষে বললো আমার জটা থেকে কৃত্যার সৃষ্টি করে তোমাকে মারবো। ও তাই করলেন, ক্রোধের বশীভূত হয়ে কি হয়, হ্যাঁ জটা ছিঁড়ে মন্ত্রপুত করলেন, কৃত্যার সৃষ্টি হলো, অম্বরীশকে মারতে যাচ্ছে। ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, প্রতিক্রিয়া নেই, বিনা দোষে তাকে মারতে যাচ্ছে। অম্বরীশ মহারাজ চুপচাপ, যে হ্যাঁ আমারই ভুল, আমি ব্রাহ্মণ দেবতাকে একাদশী ব্রত উদযাপন করার জন্য নিমন্ত্রণ দিয়েছি, তার আগে আমি আচমন করে নিয়েছি, খাওয়া হয়ে গেছে, আমার অন্যায়, তার জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে, এইটাই আমার উচিত শিক্ষা। চুপচাপ দাঁড়িয়েছে। তখন কি করলেন, এই ভক্তের উপর অত্যাচার হলে ভগবান সহ্য করতে পারেন না, কীর্তন যখন পুঁতে যাচ্ছে, ভগবানের সুদর্শন চলে গেল, এবারে কি নাজেহাল করে দিল। তো সেই জন্যে 1 বছর ঘুরে ঘুরে এসে আবার ব্রহ্মার কাছে, বিষ্ণুর কাছে, শিবের কাছে, সব জায়গায় ঘুরল, কোথাও শান্তি পেল না, কেউ কীর্তর হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। শেষে বিষ্ণু বলে দিলে, দেখো যার চরণে তোমার অপরাধ হয়েছে তার কাছে তুমি শরণাগত হলে তোমার এই তাপ থেকে তুমি নির্মুক্ত পেতে পারো। আবার 1 বছর ঘুরে ঘুরে এসে অম্বরীশের কাছে এসে বললেন, হে রাজন, আমি আপনার মহিমা বুঝতে পারিনি, আর একাদশীর ব্রতের মহিমা বুঝতে পারিনি, আপনি কৃপা করুন, আমাকে এই সুদর্শনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। এই যখন শরণাগত হলেন ভক্তগণ, ভগবান যেমন শরণাগত বৎসল, শরণাগতকে আশ্রয় দেন, তার যারা আশ্রিত তারাও এরকম হয়। অম্বরীশ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে পুরো জোরহাত করে সুদর্শনকে বললেন, হে সুদর্শন দেব, আমি যদি ব্রত করে থাকি, আমার প্রতি যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহলে এই ব্রাহ্মণ দেবতা কে আপনি রক্ষা করুন, এই তাপ থেকে আপনি মুক্তি দান করুন। বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। এইভাবে একাদশীর মহিমা সর্বশক্তি প্রদায়িনী, সেই জন্য বলছে সমস্ত অমঙ্গল নাশকারী সেই একাদশী। এই একাদশী আমরা মাসে 2টা হয়, 2টা আমরা আমাদের প্রত্যেকেই করা উচিত। বিশেষ করে কলিযুগে অন্নগত আমরা জীব, অন্নগত প্রাণ, আমরা যদি মাসে 2টা দিন অন্ন নাই বা খাই, শাস্ত্র আরও বিধান দিয়েছে, ফলমূলের ব্যবস্থা দিয়েছে, বিকল্প একটা ব্যবস্থা দিয়েছে। একবারে না খেয়ে না থাকতে পারলেও ফলমূল খেয়ে যদি একটা দিন, মাসে যদি 2টা দিন আমরা করি, আমরা অনায়াসে ভক্তের কৃপা এবং ভগবানের কৃপা লাভ আমরা অনায়াসে করতে পারবো। যেটা অন্যান্য যুগে বহু কঠোর তপস্যা করে একটু ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। কেন অন্যান্য যুগে সবাই ধার্মিক, সত্য যুগেতে সবাই ধার্মিক, হাজার হাজার বছর তপস্যা করলে একটুখানি ফল পাওয়া যায়, এসব অধর্মের কোনো গন্ধ নেই, সবাই তো ধার্মিক, ফলটা কম। কলিযুগে সবাই অধর্মিক, প্রায় সবাই অধর্মিক, ওই কোটিতে 1-2টা ধার্মিক পাওয়া যায়, কোটিতে। তার প্রমাণ আমরা এত বড় শহরে কয়টা লোক একাদশী করে? 10 লক্ষ 15 লক্ষ লোক এই বর্ধমান টাউনটার মধ্যে, তার মধ্যে 1000 লোক করে কিনা সন্দেহ আছে গোটা টাউনটার মধ্যে। অন্যান্য ধর্ম দেবতাগণের উপাসনা আদি করছে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে, বিষ্ণুর জন্য উপবাস, ভগবানের জন্য উপবাস, ত্যাগ, আহার বর্জন, কষ্ট করা, কয়টা লোক? আমরা তো এখানেই দেখতে পাই, এই ভরা টাউনের মধ্যে গিজ করছে বাড়ি, 1 ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই। কটা লোক আমরা একাদশী করছি? এই তো এইটুক 10 বাই 15 বাই ঘর, এই ঘরটা ভর্তি হয়। তাহলে এর দ্বারা বুঝে যায়, এর মধ্যে যারা আমরা এই একাদশী ব্রত, ভগবানের জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, একাদশী,
এগুলো যদি আমরা পালন করি অনায়াসে আমাদের ধর্ম হবে, ভগবান প্রসন্ন হবে। ভগবানকে প্রসন্ন করতে গিয়ে কত কঠোর তপস্যা করে অন্যান্য মার্গের দেখুন কর্মীরা, জ্ঞানীরা, যোগীরা, তারা কি কঠোর তপস্যা করে, কি ওরাও ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ওর বিপরীতে যাচ্ছে, অন্য রাস্তায় চলে গেছে, অন্য পন্থায় চলে গেছে। তারা যে এত কঠোর তপস্যা করছে, এই শীতকালে এখন আমরা এই যে চাদর, সোয়েটার, টুপি মাথায় দিয়ে চুপচাপ বসে আছি, ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা, ওটা দেখুন এখন খালি গায়ে বসে তপস্যা করছে। আর এখন ঠান্ডাতে এক গলা জলে তপস্বীরা এই শীতকালে এক গলা জলে বসে এখন তপস্যা করবে সারা রাত ধরে, শরীরটা কিছু তাপ দিচ্ছে কি ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য, আর আমরা অনায়াসে করতে পারি। যাই হোক, এইভাবে আমরা যারা একাদশী ব্রত আদি পালন করব, ভগবান আমাদের প্রতি অবশ্যই কৃপা লাভ করবেন, আমাদের কৃপা করবেন ভগবান। এটা ব্রত। আর আজ নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। নরহরি ঠাকুর নিত্যানন্দগণ ছিল না, নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, তিনি আজকের দিনে এই একাদশী তিথিতে তার যে নিত্য আরাধ্য দেব রাধা গোবিন্দ, তার পাদ পদ্মে তিনি সেবায় পুনরায় লিপ্ত হয়েছেন। এই যতক্ষণ আমাদের পঞ্চভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হই, তখন এই শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা হয়। এই জড় শরীর প্রাপ্ত হলে জড় শরীরের কিছু বাধ্যবাধকতা আমাদের আছে, এটা শরীরের ধর্ম। শরীর থাকলেই রোগ ব্যাধি হবে, শরীরের যা সিস্টেম সেই সিস্টেম অনুযায়ী বার্ধক্য হলেই হাঁটুর ব্যথা, কোমরে ব্যথা, পেট গন্ডগোল, চোখে দেখবে না, কানে শুনবে না, এটা এই প্রপঞ্চ শরীরের বাধ্যবাধকতা আছে। যখন চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হবে, এই শরীরের খোলস চলে যাবে, তখন আর এই বাধ্যবাধকতাগুলো নেই। শরীরাঞ্চ নবছিদ্র বেধিগ্রস্ত কলেবরম ঔষধম জাহ্নবী ত্বাং বদ্ধ নারায়ণ হরি। শরীর যতক্ষণ আছে, এই নবছিদ্রযুক্ত শরীর, বেধি আমাদের পিছু পিছু থাকবে, এর হাত থেকে আমরা কেউ এড়িয়ে যেতে পারবো না। তবে সাধকগণ কি করেন, শরীরের প্রতি বেশি মনোযোগ না করে নিরন্তর ওই সময়টা যতক্ষণ আমরা শরীরের প্রতি মনোনিবেশ করব, ততক্ষণ আমাদের সময় নষ্ট। সেই জন্যে ভক্তগণ কি করে, ভগবানের নিরন্তর চিন্তা করতে করতে এই শরীর প্রতি ব্যস্ত হয় না। হচ্ছে শরীর আছে, শরীরের যে ধর্ম সেই ধর্ম সে পালন করছে। আমাদের যে ধর্ম, আমাদের ধর্ম ভগবানের সেবা করা, হা হুতাশ না করে। শরীরের ধর্ম রোগ ব্যাধি হবে, ওষুধ খেতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে, হায় 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 করার দরকার নেই। আর এদিকে হরিভজন করতে করতে, হরি চিন্তা করতে করতে কি হবে, এ দেহের ক্রীড়া অভ্যাসে করিব জীবন যাপন লাগি। এই করতে করতে ভগবানের চিন্তা তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে কখন এই খোলস চলে যাবে বুঝতেই পারবে না। সেই ভাবনাটা নিরন্তর ভগবানেতে আছে। আমাদের ভগবানের সঙ্গে একাত্মা হওয়ার কি নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করা। মনটাকে যখন একটা জায়গায় নিরন্তর চিন্তায় রেখে দেবো, অন্য চিন্তাগুলো থাকবে না। ভগবানের চিন্তা করতে করতে এই খোলস কখন চলে যাবে সে নিজেই বুঝতে পারবে না। নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় ভগবান গোচারণে যাচ্ছেন, সকলের সঙ্গে গোচারণ করে ফিরছেন, দধিমাখান নোকাচ্ছেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি ভগবানের লীলা কথা নিরন্তর। কাম কৃষ্ণ কর্মাপনে নিরন্তর ক্রোধ ভক্ত দেশিনে লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা মোহ ইষ্ট লাভবিনে। কখন ভগবানকে লাভ করব, কখন ভগবানকে লাভ করব। মদ কৃষ্ণ গুণগানে মত্ততা, নিরন্তর কৃষ্ণ কথায় মত্ততা। ব্রজগোপীগণ ব্রজবধূগণ কি করছেন, মত্ততা নিরন্তর ভগবানের কথাতে। ভোরবেলা উঠে গায়ে দহন করছেন, কৃষ্ণ কি কি লীলা করছেন সেই কীর্তন শুরু করে দিয়েছে। কৃষ্ণ এই করেছেন, সেই করেছেন, মুক্ত করেছেন,
সারাদিন ওইসব চিন্তা হচ্ছে। মত্ততা মদকৃষ্ণ গুণগানে নিযুক্ত করো তথা। এইভাবে যদি আমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারি, তখন এ দেহের ক্রীড়া অভ্যাসে করিব। জীবন এই দেশে দেহের যে ক্রীড়ায় যে খাওয়া, ঘুমানো, মলমূত্র ত্যাগ করা অভ্যাস হয়ে যাবে। শরীরের প্রতি আর সে অতটা মোহ থাকবে না, নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে বাস। আমরা একদিন ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে বাস এই দেহ পতন হয়ে যাবে। তখন সেই আনন্দময় শরীর, চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে যাবে। যে চিন্তাটা এখানে করছি সেই চিন্তাটাই তখন আমরা ভগবানকে দেখব, সাক্ষাৎ ভগবান তখন সেখানে ব্রজেন্দ্র নন্দন দেখতে পাবো। সেখানে যে তার সঙ্গে যে সপ্তরসের সেবক হবে, ভগবানের সঙ্গে গোচারণে যাচ্ছে, যে মধুরসের ভক্ত হবে, সখীগণের সঙ্গে মিলিত হবে, রাজলীলা করতে যাবে, যে বাৎসল্যরসের ভক্ত হবে, সে নিরন্তর সেই গোপ বালককে লালন পালন করবে, খেতে দেবে, খাওয়াবে, স্নান করাবে, শয়ন করাবে, যা হয় আর কি বাৎসল্যরসে। এই ভাবনাটা এখানে নিরন্তর হতে হতে ওই সারাদিন ওই চিন্তা হচ্ছে, ওই মনটা তো ওখানে অভিনিবেশ আছে। এই খোলস চলে গেল, ওইটাই শিল হয়ে গেল নিরন্তর। সেই শরীরে তখন আর বাধ্যকতা নেই। শরীরের তখন কোমরে ব্যথা থাকবে না, হাঁটুর ব্যথা থাকবে না, মাথার ব্যথা থাকবে না, কোনোটাই থাকবে না। ওই নিত্য আনন্দে তখন বিরাজমান হয়ে যাবে। যা হোক, এই দিনে সেই জন্য ভক্তগণের আবির্ভূত হন। আবির্ভূত হয়ে যতদিন এখানে ভগবানের সেবা করেন, আবার তিনি অন্তর্ধান হয়ে সেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়ে যান। আমরা নিত্যলীলায় ছিলাম, স্বরূপে হয় সবার গোলকেতে স্থিতি। আমাদের স্বরূপে আমরা গোলকেতেই ছিলাম, এখনো আছি। আমরা সেই রস আস্বাদন করছি, কিন্তু আমরা ভ্রমবশত আমরা এই পৃথিবীতে চলে এসেছি। আসক্তি হয়ে, মায়াতে আকৃষ্ট হয়ে, আসক্তিতে এখানে এসে সেই কথাগুলো আমরা ভুলে গেছি। স্বরূপে আমরা গোলকেতেই আছি, সেখানে আমার লীলা বিলাস আছে, কিন্তু আমার সত্তাটা ভুলে গেছি। আমরা যেমন স্বপ্নেতে অন্য জায়গায়, এক জায়গায় আছি, আরেক জায়গায় যাই। আমি এখানে সুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, স্বপ্নেতে দেখছি আমাকে কেউ প্রহার করছে, সাপে কাটছে, স্বপ্নে দেখছি চুরি করেছি, আমাকে গাছে বেদে বেদম প্রহার করছে। সেই মারার যে কষ্টটা আমি সেখানে অনুভব করি তো, সেখানে চাবুক দিয়ে মারছে, বাবা গো, মা গো, মরে গেলাম গো, রক্ষা করো। সে প্র্যাকটিক্যাল শরীরে আঘাত করলে যে কষ্টটা হয় স্বপ্নে, সেটাই আমি অবিকল সেই কষ্টটা পাচ্ছি। কিন্তু আদৌ কি আমাকে মারছে? আমি তো বেশ পালঙ্কে এসি ঘরে বেশ আরাম করে ঘুমাচ্ছি। মানসিক এই আঘাতটা ওখানে লাগছে, প্র্যাকটিক্যাল মনে হচ্ছে। ঠিক তদ্রূপ সেখানে এই শরীর যখন চলে যাবে, সেই আনন্দ, এই যে আনন্দেতে সবসময় চিন্তা আছে, এই আনন্দটা সেখানে প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তখন অনির্বচনীয় এক সুখ, সেই সুখের কথা এখানকার পৃথিবীর কোনো শব্দের দ্বারা, জড় শব্দের দ্বারা কাউকে ব্যক্ত করা যাবে না। সে যেটা অনুভব করেছে একমাত্র সেই অনুভব করতে পারবে। আনন্দটা কি জাতীয়, কোনো ভাষার দ্বারা, কোনো শব্দের দ্বারা, কোনো বস্তুর দ্বারা কেউ বুঝাইতে পারবে না। সে আনন্দটা কি জাতীয়, যে অনুভব করবে সেই সেটা বুঝতে পারবে যে কি জাতীয় সুখ, ভগবান যে কি জাতীয়। ভগবানকে এক বিদ্যুৎ গতিতে একবার দর্শন করে তার যা এইরকম আনন্দ হয়, ধ্রুব ইত্যাদি 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 ভক্তগণের এক ঝলক দর্শন দিয়ে তারা বিশ্বকে ভুলে যায়। একবার দর্শন করে, নিরন্তর যখন সে দর্শন করবে, অনুভব হবে তার আনন্দটা কি জাতীয়। তো যাই হোক, এইভাবে মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণ এবং ভগবানের যারা ভক্ত, এইসব কোনো তিথিকে অবলম্বন করে বা সাধারণ দিনেও যদি তারা দেহপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তথাপি তারা ভগবানের চিন্তা করতে করতে এই খোলস চলে গেলে তখন সেই অনির্বচনীয় সুখে সে চলে যায়, নিত্য লীলায় চলে যায়। ঠিক তদ্রূপ রঘুনন্দন কি বলে, নরহরি সরকার এই একাদশীর দিনে তিনি নিত্যলীলায় সেই যে তার যে আরাধ্য দেব গৌর নিত্যানন্দ চরণ প্রাপ্ত হয়েছে, গৌর নিত্যানন্দ
তিনি কৃষ্ণই, তিনি আমার রাধা গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করে দেবেন। রাধা গোবিন্দ তার এই নরহরি সরকার ঠাকুরকে নিত্যলীলায় তিনি সেবার অধিকার দিয়েছেন। পূর্ব লীলায় তিনি ৬-৭ পাতা আছে, তো সময় নয়, চলেই গেল। হ্যাঁ, পূর্ব লীলায় তিনি কৃষ্ণ লীলায় সেই যে নরহরি ঠাকুর মধুমতি নামক সখী ছিলেন, রাধারানীর মধুমতি নামক সখী ছিলেন, তিনি বর্তমান অধুনা গৌর লীলাতে তিনি নরহরি ঠাকুর রূপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সেটা গৌর গণদেশ দীপিকায় সেটা উল্লেখ করা আছে। এইভাবে তিনি নরহরি সরকার বিরহ উৎসব প্রবর্তন করেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তাহাতে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রী বীরভদ্র প্রভুর সংকীর্তনে সারা রাত্রি নৃত্য করেছিলেন এবং দ্বাদশীতে মহোৎসব হয়েছিল। শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে নবম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় খণ্ডবাসী শ্রীলা নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম শ্রী গৌসুন্দরের সহিত নিত্যগীত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দিন আমরা এই নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম করি আরতির সময়। নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়, সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। প্রত্যেক দিন আমরা গাই। এই নরহরি সরকার ঠাকুর মহাপ্রভুর নিত্য সেবা করতেন, চামর ঢুলাতেন। যখন মহাপ্রভুকে আরতি আদি করতেন, চামর ঢুলাতেন। নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়, শ্রী রূপানুগর বর শ্রীলা নরোত্তম মহাশয় গাইয়াছেন। ধনমোর নিত্যানন্দ, পতিমোর গৌরচন্দ্র, প্রাণমোর যুগল কিশোর। যে ধনমোর নিত্যানন্দ, ধন তো আমাদের নিত্যানন্দ কি প্রেম রূপ ধন। কার কাছে আমরা পাবো? গুরু নিত্যানন্দের কাছে, তার কাছেই তো আমরা প্রাপ্ত হব। ধন হচ্ছে ভক্তি, ভক্তিরূপ ধন কার কাছে পাবো? ধনের ভান্ডারী হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু, তিনি গুরুদেব, তিনি দেবেন, সেই সন্ধান তিনি দেন। ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র। পতি আমার গৌরচন্দ্র, আরাধ্য দেব হচ্ছে গৌর হরি, তিনি কৃষ্ণ। প্রাণ মোর যুগল কিশোর, আর আমাদের আরাধ্য দেব মহাপ্রভুর আনুগত্যে আমরা কি প্রাণ আমাদের যুগল কিশোর রাধা গোবিন্দ, আমরা মধুর রসের ভক্ত। রাধা গোবিন্দের নিত্য লীলা বিলাস, প্রাণ মোর যুগল কিশোর, সেই যে যুগল কিশোর কিশোরীর আমাদের আরাধ্য দেব। যারা মধুর রস তারা, বা যারা বাৎসল্য রস সেই রাধা গোবিন্দই, কৃষ্ণ রসে যারা বাৎসল্য রস সেই কৃষ্ণকেই বুঝাচ্ছে। এবার 5টা রসের মধ্যে একটার সঙ্গে একটা নিহিত আছে। এখানে যুগল সর্বশ্রেষ্ঠ রস হচ্ছে মধুর রস। এই মধুর রসটার মধ্যে শান্ত আছে ভাব, দাস্য ভাব আছে, বাৎসল্য ভাব আছে, সখ্য ভাব আছে। মধুর রসের 5টাই আছে, সেই জন্য মধুর রসটাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, এখানে দেখানো হয়েছে। এই 5টা রসের মধ্যে যে কোনো একটা রস পেলেই সেই আনন্দে সেই নিবর্জিত হয়ে থাকবে। অদ্বৈত আচার্য বলো গদাধর মোর কুলো, নরহরি বিলাই মোর বিলসাই মোর। অদ্বৈত আচার্য বল ভক্ত অবতার, গদাধর মোর কুল, গদাধর গোস্বামী। কৃষ্ণ বিরহে বিরোহী সেই গৌর প্রাণময়ী ভক্তের চিত্তবৃত্তি পরিচয় এই পদের মধ্যে পাওয়া যায়। গদাধর শ্রীলা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত কুলে জন্ম। পূর্বক সেই গৌসুন্দরেরকেই একমাত্র প্রভু, নিত্যানন্দকেই একমাত্র ধন, অদ্বৈত আচার্যকেই বল এবং শ্রী রাধা গোবিন্দ পাদ পদ্মকেই
প্রাণ সর্বস্ব বলে তিনি নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীলা নরহরিকে গৌর কৃষ্ণ বিলাসী বিচারে শ্রীহরি ভজন করাই বিপ্রলম্বের বিভাবিত ভজন কারিগরের ভজন চাতুরী দেখিয়েছেন। বিপ্রলম্ব ভাব আমাদের যে এটা দেখিয়েছেন। শ্রীলা নরহরি সরকার ঠাকুর কাটোয়া হইতে প্রায় 4 মাইল দূরে পশ্চিমে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে আবির্ভূত হন। কাটোয়া যেতে রাস্তার ধারে পড়ে শ্রীখণ্ডবাসী। হ্যাঁ, এই তো কাটোয়ার আগে। হ্যাঁ, বর্ধমান জেলা তো তোমার ওই গঙ্গা এপারটা তো পুরো বর্ধমান। হেমাদপুর মোড়, সমুদ্রগড়, নিমতলা, এইদিকে কি ওটাকে বলে সাতগেচিয়া, এইদিকে মহেশগঞ্জ ইত্যাদি, এগুলো তো সব হচ্ছে বর্ধমান জেলা। শুধু নবদ্বীপ টাউনটার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিটুকু নদিয়ার মধ্যে করে নিয়েছে। কেন তৎকালীন ভাগ এই ছিল, গঙ্গার পশ্চিমে হচ্ছে নদিয়া, গঙ্গার পশ্চিমে হচ্ছে বর্ধমান, গঙ্গার পূর্বে হচ্ছে নদিয়া। কিন্তু এমন একটা সময় এলো গঙ্গা পশ্চিম দিকে ভাঙতে শুরু করলো। 300 বছর 350 বছর আগে। গঙ্গা নদী তো চিরদিনে একরকম প্রবাহিতমান থাকে না। যখন যেদিকে ভাঙার টান ধরবে সেদিকে ভাঙতেই যাবে। আবার কোনো সময় ওদিকে গড়তে শুরু করলে ওদিকে চর পড়তে থাকবে, বিপরীত দিকে ভাঙতেই থাকবে। এমন একটা সময় এসেছিল সেই পূর্ব দিকটা ভাঙতে একবারে মহাপ্রভুর বাড়ি পর্যন্ত, যেটা বল্লাল দেবী বর্তমান চৈতন্য মঠ, ওই পর্যন্ত ভেঙে চলে গেছে। আর তারও উত্তরে গেছে একবারেই মহাপ্রভুর মামার বাড়ি, একবারে মেঘাচল ছাড়িয়ে ওইদিকে হচ্ছে হরিহর ক্ষেত্র পর্যন্ত। যা আমরা নগর মহাপ্রভুর যে দোল পূর্ণিমাতে যে আমরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় যে পরিক্রমা নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাস্তা দিয়ে ধনুকের মতন বেঁকে আবার মামার বাড়ি যেতে হয়। এখনো গঙ্গার ছাড়ি গঙ্গা বোঝা যায়, অনেক গভীর। ওই পর্যন্ত গঙ্গা ঘুরে এসে মহাপ্রভুর বাড়ির সামনে দিয়ে ভেঙে চলে যাচ্ছিল। তখন তো মহাপ্রভুর বাড়ি, অদ্বৈত ভবন, ওগুলো সব ভেঙে যাচ্ছিল। তখন তারা বুঝতে পারেন যে নিরন্তর যখন ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের এখান থেকে মহাপ্রভু, অদ্বৈত ভবন, এগুলো তো চিহ্নগুলো রেখে দিতে হবে। তৎকালীন যারা গোস্বামীগণ ওই সব এই দিক থেকে উঠে গিয়ে গঙ্গার পশ্চিম পারে এসে ঘর বাড়ি করতে শুরু করলো। মহাপ্রভুর বাড়ি করলো, অদ্বৈত ভবন করলো, শ্রীবাস অঙ্গন করলো, ইত্যাদি সব ঠাকুর বাড়ি তৈরি করলো। 300-350 বছর আগেকার কথা। আবার এইদিকে সব হলো। পরবর্তীকালে ভাঙা শুরু হতে বন্ধ হয়ে গেল সব নদীর বাঁধ দিয়ে। তারপরে সেখানে আবার সব কাল প্রভাবে সব অন্তর্ধান হয়ে গেল। মহাপ্রভুর কোনো চিহ্নই পাচ্ছে না। তারপরে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবার জগতে এসে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন। কারো মাধ্যমে জানতে পেরে তিনি ঠিক করলেন হরিভজন করব। এই সব ধামেতে এখানে সাধারণ লোকের সঙ্গে হরিভজনের যুদ্ধ হচ্ছে না। আমি ধামে গিয়ে হরিনাম করব, হরিভজন করব, মনুষ্য জীবন পেয়েছি, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, ধামে গিয়ে ভজনাদি করব, এই চিন্তা করলেন। করাতে সেখানে তারকেশ্বরে এক সময় গিয়েছিলেন, সেখানে তারকেশ্বর আদেশ দিলেন, তুমি এখান থেকে তুমি বৃন্দাবন যাওয়ার মনস্থির করেছ, আরে তোমার পাশেই যে চৈতন্যদেব আছে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থল, সেখানে তুমি সেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান উদ্ধার না করে তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে ভজন করবে? যাও, আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান উদ্ধার করো, পুনঃ উদ্ধার করো। এই তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে
এই উঠে পড়ে লাগলো। তারপরে সেখানে তো অনেক কিছু কাণ্ড কারখানা হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে সব কেউ বলে নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্থান, কেউ বলে মায়াপুর। এই নিয়ে বিশাল তর্ক বিতর্ক হতে হতে দেখছেন যে এই নিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। তাহলে মূল যে এখানে পর্চা কোথায় কী ছিল সেগুলো দেখা হোক, বিভিন্ন রকম শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে। হ্যাঁ, এতে চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, তারপরে গোবিন্দ দাসের কর্চা, এইসব জোগাড় করে হ্যাঁ নবদ্বীপবাসীরা এখন বলছে এইটাই মহাপ্রভু আদি জন্মস্থান। এরা 300-350 বছর ধরে আছে। হ্যাঁ, এই নিয়ে কি করবে? এখানে তো কোনো সমস্যার সমাধান হলো না। এইগুলো নিয়ে ব্রিটিশের কাছে দিলেন। ব্রিটিশ থেকে যখন সার্ভে করে দেখলেন সব গঙ্গা যমুনার মাঝখানে নদিয়া নবদ্বীপ এইসব বর্ণনা আছে। হ্যাঁ, সেই সব নিয়ে এসে আবার এখানে দেখালেন কোর্টে হয়ে। তারপরে নবদ্বীপ মায়াপুর পোস্ট অফিস ইত্যাদি ইত্যাদি হলো। এই নিয়ে এখনো বিতর্ক চলে। যা হোক, হ্যাঁ, মায়াপুর পোস্ট অফিস আদি হয়েছে। এইভাবে শ্রীলা নরহরি সরকার ঠাকুর সেখানে ওই কি জায়গাটার নাম বললাম, কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডবাসী সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে শ্রীখণ্ড চিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীলা শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অভিন্ন আত্মা ছিলেন। নরোত্তমের শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ দাস কবিরাজ পাদকর্তৃক রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। চিরঞ্জীব সেনের ও সময় হয়ে গেছে। এইভাবে অনেক সাধারণ কথা আছে। হ্যাঁ, নরহরি সরকার তিনি প্রসন্ন নিত্য ভগবানের তিনি চামর ঢুলাচ্ছেন সখী রূপে, নর্মদা সখী রূপে। এখানে নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়। ওখানে রাধা গোবিন্দেরকে শিখায় চামর ঢুলায়, বিশাখা আদি সখীগণ চামরও ঢুলায়। সেখানে রাধা গোবিন্দের বিশাখা রাধারানীকে কৃষ্ণকে চামর ঢুলাচ্ছে। তারে ভাবান্বিত হয়ে নরহরি সরকার রাধা গোবিন্দকে সেই চামর ঢুলাচ্ছে। প্রত্যেক দিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কাছে নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়। সেইভাবে ভাবান্বিত হয়ে আজকে দিনে তিনি সেই রাধা গোবিন্দের যে চামর ঢুলার সেবা, তার যে সেবা ছিল সেই সেবায় তিনি নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সেই লোক থেকে আমাদের কৃপা করুন, আমাদের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন, সব ভক্তগণের প্রতি, সমস্ত দেশবাসীর প্রতি তিনি আশীর্বাদ করুন। আমরাও যেন একদিন না একদিন সেই যে রাধা গোবিন্দর নিত্য সেবায় আমাদের যেন মতি হয়, আমরা যেন সেই সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারি। নরহরি ঠাকুর তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেই শুভ আশীর্বাদ করুন। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। যে আনিল ওইটাও হবে তো, ওটাও হবে, ওটাও হবে। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, প্রভু কোথা গেলা ঠাকুর,
বাসরে হরি কীর্তন বিধান হরি বাসরে হরি কীর্তন বিধান নিত্যয়ারম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ নিত্যয়ারম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ মন্ত্র শিবা স্বয়ং গণে শুভারম্ভ উঠিল কীর্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ হরে উঠিল কীর্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ আনন্দে নাচে কৃষ্ণ রসে হই ভোলা আনন্দে নাচে কৃষ্ণ রসে হই ভোলা মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতা মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতা সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল বিশাল সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভেদিত ধ্বনি শুনিয়ায় আকাশ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিত ধ্বনি শুনিয়ায় আকাশ চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় না চৌদিকের অমঙ্গল জয় সবাই না চতুর্দিকে শিহরি মঙ্গল সংকীর্তন মধ্যে নাচে জগন্নাথ বিশ্বের নন্দন মধ্যে নাচে জগন্নাথ বিশ্বের নন্দন তার নামানন্দে শ্রী বচন না জানে তার নামানন্দে শ্রী বচন না জানে তার সে নাচে শিব সে নাচে আপনি তার সে নাচে শিব সে নাচে আপনি তার নামে বাল্মীকি হইল অবদান তার নামে আজামিল পাইল মোচন তার নামে আজামিল পাইল মোচন তার নাম প্রভু অবতরী করি লাগে প্রভু
আনন্দে নাচে মহাপ্রভু দিগম্বর, চরণের তাল শুনি অতি মনোহর, বাবা বেশে মালা নাচে হয়ে গলায়, বাবা বেশে মালা নাচে হয়ে গলায়, মালা চিন্দিয়া কর গিয়া ভক্তের গায়, মালা চিন্দিয়া কর গিয়া ভক্তের গায়, স্বভাবে নাচে প্রভু সুন্দর সুন্দর, স্বভাবে নাচে প্রভু সুন্দর সুন্দর, ভৌতিকের অতি কনধনী অতি মনোহর, ভৌতিকের কনধনী অতি মনোহর, নিত্যানন্দ সাহাজার, নিত্যানন্দ সাহাজার, বৃন্দাবন দাস তুতু করু বৃন্দাবন দাস তুতু করু
जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधार गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीवास आनंद प्रभु की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीला नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान नृसिंह देव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय श्री हरिवास तिथि वरा की जय। जय श्री एकादशी तिथि वरा की जय। जय श्री नरहरि ठाकुर तिरुभाग तिथि वरा की जय। जय श्री परमपूज्यपाद भक्ति चंदन अरण्य गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति चंद सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति करण्य माधव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वर्ण किशोर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्गो की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदे।